ಚಳವಳಿ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಮೈಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಆದರ್ಶ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಆಜಾದ್ ಸ್ಕೂಲು ಮಂಜೂರಿಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದು ಏನು ಮೌಲಾನಾ ಆಜಾದ್ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ನ್ಯೂ ಆದರ್ಶ್ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಹಳ ತಪ್ಪು ಕೆಲಸ ಇದೆ. 13/12/2022 ಈ ಒಂದು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅದು 30/40 ಜಾಗದಾಗ ಅಂತ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಶಾಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಕಟ್ತಾರೆ ಅವರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅದು ऑलरेडी टोटल 6 स्कूल अलॉटमेंट दिए थे, उसमें से 6 काम हो गए, एक पेंडिंग था. इसके लिए हम कई दिनों से साल 1.5 साल से जद्दोजहद करते हुए आए. इससे पहले एसी साहब और तहसीलदार साहब मैलूर में विजिट किए, स्पॉट विजिट कर मौलाना आज़ाद के लिए 10 गुंठे ज़मीन सेंक्शन भी करें और मेमो के द्वारा लैंड सर्वेवर को भी मेमो दिए. इसके बावजूद मान्य जिलाधिकारी भी ये नॉलेज में भी हम कई दफ़ा रखे, लेटर पैड पे देखे मान्य जिलाधिकारी के. मालूम है जी, बिल्कुल करेंगे आपका काम बोले. यानी कि 3 लोग का आधार कार्ड भी मांगे थे जगह इन्फेक्शन करने के लिए. आधार कार्ड मांगे थे, आधार कार्ड भी ले जाके दिए. मेरा नाम शेख कलीम, मैलूर में रहता हूँ. देखो, मैं मैलूर से बात कर रहा हूँ. जो NIT अब्दुल कलाम मौलाना आज़ाद मैलूर में सेंक्शन हुआ है माइनॉरिटी के लिए. सिर्फ माइनॉरिटी यानी मुस्लिम ही नहीं होते, और वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से जैसे और OBC कम्युनिटी से भी आते हैं माइनॉरिटी में. आने से ये हर बच्चे मैलूर में स्कूल चालू करो, चालू करो. मैलूर में स्कूल चालू करो, चालू करो. मौलाना आज़ाद शाಲೆಯನ್ನು ಮೈಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಮೈಲೂರು में मौलाना आज़ाद स्कूल चालू होना. बाहर निकलो मकानों से, बाहर निकलो मकानों से. वोट हमारा, राज तुम्हारा. नहीं चलेगा. हमारा राज तुम्हारा. नहीं चलेगा. जय भीम. बाहर निकलो मकानों से. मैलूर विरोधी शासक ಹೇಳಿ वोट हमारा, राज तुम्हारा. नहीं चलेगा. वोट हमारा, राज तुम्हारा. नहीं चलेगा. वोट हमारा, राज तुम्हारा. नहीं चलेगा. बेको मौलाना आज़ाद अब्दुल कलाम ಶಾಲೆಯನ್ನು ಮೈಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಮೌಲಾನಾ ಆಜಾದ್ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಮೈಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಮೈಲೂರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಹೇಳಿ, ಮೈಲೂರು ವಿರೋಧಿ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಹೇಳಿ, ಮೈಲೂರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿರೋಧಿ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಹೇಳಿ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಿರುವ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಹೇಳಿ, ಬೇಕು. वोट हमारा, राज तुम्हारा. नहीं चलेगा. वोट हमारा, राज तुम्हारा. नहीं चलेगा. बाहर निकलो मकानों से. बाहर निकलो. सर ये काम के लिए
सेशन नेशनल क्योंकि बहुत दिन से फॉलोअप कर रहे हैं अगर नहीं जो ಶಾಲೆಯು ನೀವು ಆದರ್ಶ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಮೈಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ರ್ಯಾಲಿ ಮುಖಾಂತರ ಮನವಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲೆಂದು ಆ ಉಲ್ಲೇಖ 13/12/2022 ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಅರ್ಜಿ ಮಾನ್ಯ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಬೀದರ್ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂದರೆ ನಿರ್ಮಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲಿ 30/40 ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೊಟ್ಟರು ಇದು ಈ ಆರ್ಡರ್ ಇದು ಮಾಡಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲೆಂದು 2017-18 ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ 10 ಮೌಲಾನಾ ಆಜಾದ್ ಮಾದರಿ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ 7 ಶಾಲೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಜನರು ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಅಂತಹ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಬಡ ಜನತೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಾದದ್ದು ಸರ್ಕಾರದ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಬೀದರ್ ನಗರದ ಮೈಲೂರು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಇದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಜನತೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಹಲವಾರು ಸಲ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಶಾಲೆಯು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರೇ ಇಲ್ಲದ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅದರ ಒಂದು ಖಂಡನೀಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಹಲವು ಸಲ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ. ಮಾನ್ಯ ತಹಸೀಲ್ದಾರರು ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು ಮೈಲೂರು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಮೈಲೂರಿನ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 2 ಹಾಗೂ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 91ರಲ್ಲಿ 10 ಗುಂಟೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನು ಇದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಮೌಲಾನಾ ಆಜಾದ್ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಲು ಯೋಗ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಮೆಮೊ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಬೆಲೆ ಕೊಡದೆ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಬರೀ 30x40 ಸ್ಥಳ ಹೊಂದಿರುವ ನ್ಯೂ ಆದರ್ಶ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 2,35,00,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಲು ಇದರಲ್ಲಿ ಹಣ ಲೂಟಿ ಹೊಡೆಯುವ ಹುನ್ನಾರ ಅಡಗಿದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ. ಅಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಮೈಲೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಡೆ ಸೇನೆ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಚೇರ್ಮನ್ ಅವರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ನಾವು ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಮನವಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮೈಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಮೌಲಾನಾ ಆಜಾದ್ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ನ್ಯೂ ಆದರ್ಶ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಹಳ ತಪ್ಪು ಕೆಲಸ ಇದೆ. 40/40 ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೇಕು. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ದಲಿತ ಮತ್ತು ಮೈನಾರಿಟಿ ಸೇನೆ ಹಾಗೂ BSS ಚಳುವಳಿ ವತಿಯಿಂದ ಮೈಲೂರಿನ ಕನ್ಸನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೌಲಾನಾ ಆಜಾದ್ ಮಾದರಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ 2,35,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದದ್ರಿ. ಅದು 2,35,00,000 30/40 ಇವರು ಜಾಗ ಕಟ್ಲಕ್ಕೆ ನಡೆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಕಟ್ತಾರೆ ಇವರು? ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಹಣ ಲೂಟಿ ಹೊಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಹುನ್ನಾರ ಅದ. ಇದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಶಾಸಕರು ಇಲ್ಲಿ 30/40 ನೀವು 2,35,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನೀವು ಹ್ಯಾಂಗೆ ಕಟ್ತೀರಿ? ನೀವು ಏನು 5-6 ಅಂತ ಅಥವಾ ಏನು ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಆಳಕ್ಕೆ ಅದು ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ತರ್ತೀರಿ? ಅದೇ ನೀವು ಮ್ಯಾಲೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಟೋಟಲಿ ಅದು ತಪ್ಪದ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇದದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆದ ಅಂದ್ರೂ ಅದು ಅಲ್ಲಿ प्रोटेस्ट किया गया है. इसका अहम मकसद ये है कि मैलूर में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद स्कूल ग्रैंड हुआ था. वो एक ही स्कूल था जो ऑलरेडी टोटल 6 अलाटमेंट दिए थे. इसमें से 6 काम हो गए, एक पेंडिंग था. इसके लिए हम कई दिनों से 1.5 साल से जद्दोजहद करते हुए आए. इससे पहले AC साहब और तहसीलदार साहब मैलूर में विजिट किए. स्पॉट विजिट कर मौलाना आज़ाद के लिए 10 गुंठे सेंक्शन भी करें और मेमो के द्वारा लैंड सर्वेवर को भी मेमो दिए. इसके बावजूद मान्य जिलाधिकारी भी नॉलेज में भी हम कई दफ़ा रखे, लेटर पैड पे देखे मान्य जिलाधिकारी के नॉलेज में रखे. मैलूर में घोर गुरबा लोग हैं, ऑटो चलाने वाले, बीड़ी व्यापार करने वाले लेबर और कई अन्य घोर गरीब आदमी हैं. उनके बच्चों का एजुकेशन संवरता है. मैलूर में मौलाना आज़ाद आने की वजह से बोलकर हम बोलने के बाद करतों बोलते अचानक हमको मालूम ही नहीं
न्यू आदर्श कॉलोनी में ये स्कूल का काम चालू कर दिए। हम पूछने के बाद अब वो काम चालू हुआ, अब ये काम स्कूल को नहीं रुका सकते, ये स्कूल आते हैं कितने जाते हैं कितने नेक्स्ट देखेंगे बोले। तब के हम बोलने तैयार हैं साहब, हुकूमत कचहरी ऑफिसर एक लेटर द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन को लिखते हैं कि 3/40 में ये जगह स्कूल नहीं बैठ रहा, क्योंकि स्कूल बैठने के लिए प्ले ग्राउंड होना, टॉयलेट बाथरूम, बच्चों की लाइब्रेरी, कंप्यूटर सिस्टम के लिए क्लासेस होना, वो एक बात। और तहसीलदार और एसी साहब भी मेमो इशू करें, मेमो इशू करने के बावजूद भी ये सरासर माइनॉरिटी, मैलूर की माइनॉरिटी अवाम के साथ जुल्म हो रहा है और मैलूर के अवाम के जो एजुकेशन है उसको दबा दिया जा रहा है। बाबा साहब ने सबसे पहले क्या कहा है, शिक्षण, सबसे पहले बाबा साहब ने एजुकेशन को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया है, लेकिन इस बिदर के विधायक नालायक विधायक है जो मैलूर की जो एजुकेशन आने वाली मुस्तकबिल है उसको दबा देने का काम कर रही है। अगर विधायक अच्छा होता तो मैलूर की आने वाली जो माइनॉरिटी एजुकेशन है उसको डेवलपमेंट करने का काम करते थे। ये सरासर इसमें हमारे को लगता है क्या ये है 100% विधायक की गलती है और विधायक को धिक्कार करते हैं। आने वाली मुस्तकबिल का पूरा नस्तो नाबूद करने वाले एमएलए हैं। ये क्या कहना है कि मैलूर में जगह नहीं है, इस वजह से हम लेखा को दूसरी तरफ डालें, इसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? सर, इसके बारे में ऑलरेडी तहसीलदार साहब मेमो इशू करे थे। 10 गुंठे ज़मीन मौलाना आज़ाद के लिए 2 सर्वे नंबर डाले सर, सर्वे नंबर 2 में, सर्वे नंबर 1 में ऑलरेडी 10 गुंठे ज़मीन सिलेक्शन कर दी और लैंड सर्वेवर को रिपोर्ट दे दी, ज़मीन है हम मौलाना आज़ाद के लिए दे रहे बोल के ऑलरेडी DSO है। तो आपको और दूसरी जगह कहाँ बता? सब टोटल मैलूर में 8 स्पॉट बताए, 8 स्पॉट में 2 सर्वे नंबर 2 सर्वे नंबर 1 ऑलरेडी मेमो इशू करे तहसीलदार साहब। यहाँ पे 10 गुंठे ज़मीन हम दे रहे हैं बोल के ऑलरेडी मेमो इशू करे। तो स्पॉट था मैलूर में? जी साहब, मैलूर में बहुत सारी गैरान ज़मीन है, तो हम 6 या 7 स्पॉट बताए तहसीलदार साहब को, एसी साहब को, और गिरदावर हिरना साहब बोल के है, उन्होंने भी आए थे स्पॉट पे। स्पॉट सिलेक्शन हो गया सर ऑलरेडी, तहसीलदार साहब मेमो इशू करे, सेलेक्टेड तहसीलदार साहब स्पॉट विजिट करके 10 गुंठे ज़मीन है बोल के मेमो इशू करे। सो है उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद स्कूल बना रही बोल के हमको मालूम ही नहीं, अंदर इलीगली न्यू आदर्श कॉलोनी में काम चालू करे सो भी हमको मालूम ही नहीं। मैलूर में बनाने का आश्वासन दिए थे क्या? जी, मैलूर में बनाते 100% बना तो बोल के बोले सो है। और इससे पहले माइनॉरिटी के चेयरमैन बेंगलुरु से आए हुए थे, हफ्सी कोर्ट में मुलाकात भी हुई और RR मीडिया के माध्यम में भी वो स्टेटमेंट है। माइनॉरिटी की तरफ से आपको क्या रिस्पॉन्स मिला? माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से? माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ रिस्पांस नहीं मिला। करते बोले सिर्फ आत्मचोली खेला गया है माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ। आने वाली एजुकेशन जो पीढ़ी है उनको दबा दिया जा रहा है। एक अगर गौर गुरबा अगर अपने बच्चे को अगर प्राइवेट स्कूल में डालता है 50 से 60 हज़ार उसको सालाना फीस भरना पड़ता है। तो ऐसे हालात में गरीब आदमी अपने बच्चे को पढ़ाना छोड़कर क्या करेंगे? होटलों में ये करने लगेगा। ये मौलाना आज़ाद इंग्लिश मीडियम स्कूल ये ऐसा है, आने वाली नस्ल को एजुकेशन एक बड़ा पैमाने पे एजुकेशन दे सकते हैं। इसमें गौर गरीब एक ही सब में ठहरे हैं, महमूद और अयाज, ना बंदा ना कोई बंदा नवाज, सब अमीर गरीब। और एक बात, माइनॉरिटी कम्युनिटी में बहुत सारी कम्युनिटी आती है, उसमें माइनॉरिटी में मुस्लिम, जैन, पारसी, क्रिश्चियन कई कम्युनिटी है। एक ही कम्युनिटी बोल के नको सोचो, कई कम्युनिटी है, ये इसमें कई कम्युनिटी का फायदा होता है। आने वाले दिनों में आप क्या करेंगे अगर नहीं बनेंगे? साहब, हम आने वाले दिनों में बोले सो है 2 हफ्तों में अगर कुछ नहीं हुआ तो हमारे कंटप्पा गुंडा साहब, अरुण पाटिल साहब सीनियर लीडर है, गौतम भोसले, उनकी सदारत में DC ऑफिस के सामने 2 हफ्तों में टेंट मारेंगे। टेंट मारने पर भी अगर हमारे को अगर कुछ रिस्पांस नहीं मिला तो हम विधानसौधा के सामने प्रोटेस्ट करेंगे। विधानसौधा जाके प्रोटेस्ट करेंगे, MLA का पुतला विधानसौधा के सामने। ये बोलो आप MLA का पुतला तो जलेंगे आप, मगर मैलूर से हटके वहाँ पे जो गया स्कूल, इसमें गरीबों का लॉस कैसे थोड़ा समझाओ? साहब, इसमें बहुत सारे गरीबों का लॉस है। देखिए, अभी मैलूर में हाल ही में मैलूर गवर्नमेंट स्कूल के लिए 22 लाख रुपए फंड आया था। तो मैलूर में नालियों का पानी आके मैलूर के स्कूल में आता सब, उसकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, कोई आवाज़ नहीं उठाता। हम कई दफ़ा माइनॉरिटी MLA रहीम खान जो है विधायक यहाँ के नॉर्थ के, उनके पास जाके बोले तो अभी तक हमारे को कुछ रिस्पांस नहीं दिया। करता हूँ बोले 22 लाख फंड आके फिर रिटर्न चलेगा। तो साहब, ये सरासर जुल्म है। सवाल वो नहीं है, मैलूर में अगर रहा तो फिर माइनॉरिटी के बच्चे पढ़ते यहाँ नहीं पढ़ते क्या? सब मैलूर से ये 4 किलोमीटर होता है। मैलूर के बच्चों को आना जाना दूर होता है। बच्चे क्या है, कोई माँ बाप गरीब माँ बाप ऑटो रखना बोले तो भी 500 रुपये 2-3 हज़ार रुपये महीने को रखना पड़ता है। गरीब आदमी महीने को कमाता कितना साहब? 7 हज़ार 8 हज़ार 9 हज़ार। बच्चों को क्या देंगे? बच्चों का शिक्षा कैसा करेंगे? ये मौलाना आज़ाद इंग्लिश मीडियम स्कूल है, एक बच्चे को एजुकेशन होना। ये बच्चा ये मौलाना आज़ाद इंग्लिश मीडियम स्कूल जब मैलूर में आएगा, कोई बच्चा साइंटिस्ट भी बन सकता है, कोई डॉक्टर बन सकता है, कोई SP बन सकता है, कौन सा बन सकता है अहदे पे।
ये अवाम का ही काम करेंगे। एमएलए को पुतला जलेंगे बोल रहे हैं, पर नालायक एमएलए बोल रहे हैं, तो क्यों बोल रहे हैं? सब ये नालायक एमएलए कंटिन्यू 3 बार इलेक्शन जीते, हम एक अच्छा एमएलए है बोल के सोचे थे, लेकिन ये सिर्फ वोट मांगने के हद तक ही सो बेहतर है। उसके बाद इनका कुछ काम माइनॉरिटी के मुस्तकबिल डेवलपमेंट किसी भी हद तक नहीं करेंगे। इन्होंने सिर्फ अपना गुलगुले तलने का काम करेंगे। एमएलए साहब वहाँ पे वहाँ से हटा दिए। साहब हमारे को इसके बारे में कुछ रिस्पांस नहीं दिए। हम कई दफ़ा 2 से 3 बार लेटर दिए, लेकिन एमएलए साहब अभी तक हमारे को रिस्पांस नहीं दिए। दे तो क्या करते मैलूर, इससे पहले जाके हम एमएलए साहब दूर होता बच्चों को मैलूर में डालिए बोले तो बच्चों का लिए ऑटो रखेंगे, बसेस का इंतज़ाम करेंगे। वो नालायक एमएलए है, ऑटो बसेस ऐसे इस्तेमाल करेंगे बोलते हैं। एक एमएलए को पता होना चाहिए, गरीब बच्चा अगर 4 किलोमीटर पढ़ना जाना आना बोले तो बहुत मुश्किल होती है, ये समझना चाहिए उन लोगों को। आपका नाम बोलो। मेरा नाम एमडी अनवर शाह, कर्नाटक दलित माइनॉरिटी सेना जिला अध्यक्ष बीदर। और यहाँ पर हमारे डीएमएस के तमाम वर्कर जितने भी हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया। मैलूर बीदर, हमने अबू कलाम आज़ाद स्कूल के लिए हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट और डीसी ऑफिस और बोले तो रहीम खान साहब के पास गए थे, लेकिन रहीम खान साहब ने ये कह दिया कि हमको बिल्कुल बनाएंगे, जगह चाहिए उसको। जगह हमने कम से कम 7 जगह बताई। 7 जगह बताने के बावजूद भी माइनॉरिटी को धोखा देकर वहाँ पे न्यू आदर्श कॉलोनी में, जहाँ पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, कोई गरीब गौर गरीब नहीं है वहाँ पे ले जाके स्कूल डाले हैं। ये सरासर गलत बात है। माइनॉरिटी को हमारे रहीम खान साहब और बोले तो माइनॉरिटी ऑफिसर और जितने भी असिस्टेंट हैं, जो भी जिम्मेदार लोग हैं, वो लोग क्या है मालूम है जी, बिल्कुल करेंगे आपका काम बोले। यानी कि 3 लोग का आधार कार्ड भी मांगे थे जगह इन्फेक्शन करने के लिए, आधार कार्ड मांगे थे, आधार कार्ड भी ले जाके दिए। मेरा नाम शेख कलीम, मैलूर में रहता हूँ। हम मैलूर में रहने वाले हैं। एक सेकंड। हाँ। तो मैलूर में मौलाना आज़ाद का स्कूल सेंक्शन हुआ था इंग्लिश मीडियम, जो मैलूर में डालने के बजाय निर्जा का न्यू आदर्श कॉलोनी में डाले हैं। कोई गरीब बच्चे का हक नहीं है कि अच्छे कॉलेजेस में पढ़ने का, अच्छे स्कूल में। आज इधर का एडमिनिस्ट्रेशन, माइनॉरिटी ऑफिस, एमएलए साहब सब लोग मिलकर आदर्श कॉलोनी में, जिसकी जगह 10 घंटे थी उसको 30/40 में बना रहे हैं न्यू आदर्श कॉलोनी में। 30/40 में बच्चा पढ़ेगा क्या और आगे बढ़ेगा क्या? मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि अगर ए पर्सन इफ ही बोर्न पूर इट्स नॉट इज मिस्टेक, बट इफ़ ही डाई पूर इफ इट्स मिस्टेक। सो हम आज हमारे हक के लिए लड़ रहे हैं। हमें जो कॉलेज मैलूर में सेंक्शन हुआ था स्कूल, वो मैलूर में ही होना चाहिए। उसके लिए ऑलरेडी जगह भी अलॉटमेंट हो चुकी है। स्कूल का अलॉटमेंट बजट जो है 2 करोड़ 35 लाख है, 2 करोड़ 35 लाख का, बट वो 30-40 में 2 करोड़ 35 लाख कैसा इन्वेस्टमेंट करते हम वो देखना चाह रहे हैं। वो काम को रुकाइए और उसको मैलूर में कंस्ट्रक्शन कीजिए। अमलापुर के जो भी आजू बाजू के विलेज के, मैलूर के, चिदरी के सब लोग आके वहाँ पे पढ़ सकते हैं। मैलूर से बात कर रहा हूँ, जो एनआईटी अब्दुल कलाम मौलाना स्कूल आज़ाद मैलूर में सेंक्शन हुआ है माइनॉरिटी के लिए। सिर्फ माइनॉरिटी यानी मुस्लिम ही नहीं होते, और क्रिश्चियन कम्युनिटी से जैसे और ओबीसी कम्युनिटी से भी आते हैं माइनॉरिटी में। आने से ये हर बच्चे का फ्यूचर अच्छा है। और जो आदर्श कॉलोनी में ले जाके जो अभी से बना रहे हैं, इससे आने जाने के लिए बहुत तकलीफ होती है बच्चों के लिए। तो जो कहना जिक्र है तो पूरी कमेटी के लोग और सलाम एरिया है, जो गरीब बहुत सारे गरीब लोग हैं, जो आगे वहाँ पे एजुकेशन पाएंगे, आगे फ्यूचर में बच्चों का डेवलपमेंट होगा। एडमिशन इशू ये करके इनकार करके दूसरी जगह जा रहे हैं 30-40 के प्लाट में, और वहाँ पे बच्चों का स्कूल सही नहीं होगा। मैलूर में आएंगे तो जगह है वहाँ पे, और एडमिशन इससे पहले देखे हैं, देख के हमारे एमएलए साहब और एडमिशन की बहुत सरासर गलती है जो मैलूर के बच्चों के लिए एजुकेशन ख़राब कर रहे हैं। जो गवर्नमेंट से आया है, जो मैलूर में डालने के लिए हम एडमिशन और एमएलए साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और नहीं तो उसका आगे ज़्यादा से ज़्यादा डीसी ऑफिस के सामने आके धरना करके बैठेंगे। हमारी रिक्वेस्ट है कि अभी काम रुका के मैलूर में स्कूल डाले। मेरा नाम मोहम्मद रोशन शाह, मैं मैलूर से आम जनता है। ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಚಳವಳಿ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಮೈಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಆದರ್ಶ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಆಜಾದ್ ಸ್ಕೂಲು ಮಂಜೂರಿಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದು ಜಾಗ ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ ಗಮನ ಕೂಡ 2-3 ಸಲ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಬಂದು ಜಾಗ ಎಲ್ಲ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಜನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರೋದರಿಂದ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇರೋದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿಗೂ ಅದೇ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.
ಹಂಗೆ ಏಕಾಏಕಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಜಾಗ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಮಟ್ಟಿ ಅವರು ಆದರ್ಶ ಕಾಲೋನಿದಾಗ 30-40 ಪ್ಲಾಟ್ನಾಗ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಕಟ್ಲಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೊರಟಾರ. ಇಲ್ಲಿ 10 ಗುಂಟೆ 20 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನು ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನು ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಶಾಸಕರು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳೋದು, ಬಡವ್ರ ಮಕ್ಕಳಾದ್ರೆ, ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಕ್ಕಳಾರ, ಆಟೋ ನಡೆಸೋಂಥ ಮಕ್ಕಳಾರ, ಮತ್ತು ಬಾಯಿ ಹೊಡಿತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ, ಉಪ್ಪಾರ ದಂಧೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಬಡವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಯ್ತದ. ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅಮಲಾಪುರ, ಮೈಲೂರು ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಚಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಮೀಪ ಆಯ್ತದ. ಎಲ್ಲ ಭಾಗದವರಿಗೆ ಸುಮಾರು 5-10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಜನರಿಗೆ, ಈ ಕಡೆ ಮನ್ನಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಲ್ದವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲೈತೆ. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗದಾಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೈಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮಂಜೂರು ಮಾಡ್ಯದ. ಆ ಜಾಗ ಕೂಡ ಪ್ಲೇಸ್ ಕೂಡ ಅದು ಫೈನಲ್ ಮೈಲೂರು ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ, ಮೈಲೂರು ಅಂತೇಳಿ. ಇದ್ರ ಏಕಾಏಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಭಾಳ ಸಲ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆವು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಆದರ್ಶ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 40 ಅಡಿ ಜಾಗದಾಗ ಅವರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಾರ. ಅದು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಈಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗದಾಗ ಮೈಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಬಂದು ಇವರಿಗೆ ಮನೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು, ಇಲ್ಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಕೂಡ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು, ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಡವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅದ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಅದ, ಆ ಜಾಗ 30-40 ಪ್ಲಾಟ್ಗನ 10 ಗುಂಟೆ 20 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನು ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಆಟ ಆಡೋಕೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಏನೇ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲಿಗೂ ಇದು ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ 30-40 ಮನೆ ಕಟ್ಟಿನ ಅಂಥ ಜಾಗದಾಗ ಖಾಸಗಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಡ್ಸಿನ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಜಾಗದಾಗ ಅವ್ರು ಪ್ಲಾಟ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬಂದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಅನ್ವರ್ ಶಾ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ಗೌತಮ್ ಭೋಸ್ಲೆ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ಗಂಟಪ್ಪ ಗುಮ್ಮಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇನು ಚಳವಳಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆವು. ಇದು ಹಂತವಾಗಿ ಆ ಶಾಲೆ ಮಂಜೂರು ಆಗುವವರೆಗೂ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇವತ್ತು ಮೈಲೂರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಾಸಕರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಬಂದರು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೀದರ್ ಬಂದರು. ಅವರು ಕೂಡ ಮನವಿ ಭಾಳ ಸಲ ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ಅವರು ಕೂಡ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು, ಇಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಆದರ್ಶ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲೇನು 40 ಅಡಿ ಜಾಗದಾಗ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟ್ರೆ ಅದು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಗಮನವನ್ನು, ಜನರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು, ಜನರಿಗೆ ಬಡವರ ಮಕ್ಕಳು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಮೈಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊತೇವೆ. ಯಾಕೆ ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಇರೋದ್ರಿಂದ, ದಲಿತ ಹಿಂದೂ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಮಾತಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಆ ಭಾಗದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಶಾಸಕರಿಗೆ ಪುನಃ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಆ ಜಾಗದಾಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ಈಗ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೈನಾರಿಟಿ ಸೇನೆ ಇವರು ಮಾತಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಶಾಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಕಟ್ತಾರೆ ಅವರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅದು ಬಜೆಟ್ 2,35 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅದ. ಆ 2,35 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ 35-40ದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಕಟ್ತಾರೆ? ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಡೋಕೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸವಲತ್ತು ಬೇಕು. ಇದು ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ದಂಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಣ ಲೂಟಿ ಹೊಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರದ. ಇಂಥ ನಾವು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಕೇಳಿದೆವು, ಇದು ಬೇಡ ಇದು ಅಂತ. ಅಲ್ಲೇ ಕಟ್ಟಿ, ಮೈಲೂರಿನಲ್ಲೇ ಕಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಕೊಡೋಕೆ ರೆಡಿನೂ ಅದಾರ. ಅಲ್ಲಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಸಾಹೇಬರು ಒಂದು ಮೆಮೊರಿ ಸಹಿತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಎ ಸಿ ಅವರು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಬಂದು ಜಾಗ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ 10 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಮನೆ ಬಂದಂತೆ ವರ್ತಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಹಂಗಂದು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಮುಖಂಡರು ಬಂದು ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆವು. ಇವ್ರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ಆ ಕಾಮಗಾರಿ ರದ್ದು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಅದು ಕಾಮಗಾರಿ ಶುರು ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಮುಂದೆ